కూర్చొని మాట్లాడాల్సిందే. మిత్రుడికి అందరికీ ఫస్ట్ మా నమస్కారాలు. ఎందుకంటే 3 years బ్యాక్ మనం కలిసాము. అదంతా ఒక పెద్ద స్వీట్ మెమరీస్. మన గురుగారు మీరంతా చాలా ఎంకరేజ్ చేసి ఒక కన్నడ సినిమాని ఒక పెద్ద రేంజ్కి ప్రమోట్ చేశారు. సో ఆడియన్స్ అలాగే రిసీవ్ చేసి ఒక పెద్ద హిట్ చేశారు మూవీని. సో ఆ స్వీట్ మెమరీస్తో మళ్ళీ వచ్చాము దండుపాళ్యం 2 చేసుకుని. ఇది దండుపాళ్యం 2 అనేది దండుపాళ్యం పార్ట్ 1 ఏముందో దానికి ఇంకా 5 times కరెంట్ ఉంది ఆ మూవీలో. సో మన డైరెక్టర్ గారి వర్క్, మన డిఓపి గారి వర్క్, మన ఆర్టిస్ట్ అందరూ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా, చాలా మెచ్యూర్డ్గా మూవీని చాలా అందంగా అందించారు. దాంట్లో నేను కూడా ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ లేకుండా భారీ బడ్జెట్తో చాలా మంచి ప్రజెంటేషన్తో నిర్మించాను మూవీ. ఇప్పుడు అంతా రెడీ అయింది. మేబీ జూన్ మంత్లో మన మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేశారో అలాగే ఇప్పుడు మాకు మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలని కోరుకుంటూ నా 2 మాటల్ని ఎండ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. మహేష్ బాబు గారితో బాబీ చేశాను, పౌర్ణమి చేశాను, 100% లవ్ చేశాను, బాలకృష్ణ గారు లైన్ చేశాను. సో ఇలాంటప్పుడు దండుపాలెం 1 అనే ఆఫర్ నాకు వచ్చినప్పుడు సినిమా చేయాలా వద్దా ఆ ప్రాసెస్లో ఉండగా కథ విన్న తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితులు లేదు మిస్ అవ్వకూడదన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. అది ఎంత పెద్ద సక్సెస్ ఎవ్రీబడీ నోస్ దట్. సో ఇప్పుడు అలాంటి టైంలో మళ్ళీ అగైన్ పార్ట్ 2 చేసాం. ప్రొడ్యూసర్ గారు చెప్పినట్టు ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు మూవీ. పీపుల్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిం, న్యూ కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్స్, న్యూ కైండ్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. అండి Good morning to everyone. Dandupalya. It was a film when I signed Dandupalya Part 1. Everybody back in Karnataka, 99.9% people told me, don't do this film. Because you have done Mungaru Male. That was my first Kannada film, Mungaru Male. And people were like, no, you are Mungaru Made girl, you should not be doing Dandupalya. I was like, why? My problem is this, you know what? The more you tell me don't do it, I will go and do it. So this is what happened with Dandupalya. Everybody kept on telling me no, no, no. I was like, no. Why they are saying no? There's something, some mystery, you know. And I tortured the director a lot. I signed the film and then again I took 3 months. I used to call him up every day and ask, that, do you think I can do this character? Do you think I'll be able to perform? He was like, yeah, you will do it, don't worry. But I always had this, I had somewhere some hesitation that maybe I am not fit for Dandupalya. I don't know whether I can perform or not because I have always done like romantic films and normal routine films. I think this was my first film where I really went, I suffered a lot. People banned me, people burnt my posters. They did not, you know, for Dandupalya Part 1. But I'll tell you one thing. As an actor, I think I have grown with this film. This is one role which was the biggest challenge in my life. And I'm really thankful to Srinivas Raju for casting me in this character and believing in me. Everyone kept on saying, don't do Dandupalya. But I'll tell you what, when I saw the film, I was like, wow, thank God I did Dandupalya. And I'm very, very, very proud to be a part of Dandupalya. Before release, we had so many issues back in Karnataka. And, but after the film released, everybody appreciated. And people were like, oh, women are not going to watch the film. I think audiences have changed today. People see a film as a film, you know. It doesn't matter. You want to see good performances, a good film, a good project, that's it. So I think Dandupalya was accepted, and even I came 4 years back to promote Telugu version here when it released in Andhra. Sorry, I'm not much because I'm like a Feviquick, I'm stuck to Karnataka. So
It's very rare that I come to Hyderabad, but that was the first time, and I got such a good response from a lot of Telugu people who meet me and who tell me that, wow, it's a good film, you did a good job. Coming back to Dandupalya 2. Dandupalya 2, it's much, much, much bigger, much better, much more challenging. I want to really say one thing about my director, that he's the only director. I have acted in almost like 47, 48 films in Kannada. He's the only director who challenges you as an actor. The kind of scenes, the kind of dialogues, the kind of performance he expects from an actor, I think he excites you that, you know, you can't do this. He challenges you. I think that's the best quality about Srinivas Raju. And Dandupalya 2, I think it is much more, I don't have proper words for this, but it's amazing. It's more bigger and a bigger canvas, I can say, he has explored. And we have already finished the shooting of Dandupalya 3 as well. And Dandupalya 2, I'll say, again, my character, I play the role of Lakshmi. And there are a lot of new things and a lot of additions, a lot of a depth in the story, a lot of new dimensions you'll see of the Dandupalya gang. And I think I'm very happy to be here and talking about my film to you. And I would like to say that about Venkat, my producer. I think he really believed in the project and he produced it. So I think thanks a lot, Venkat sir. And Venu sir is anyways a backbone of the project. So again, and about Venkatesh sir ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, sorry, थोड़ा कन्नड़ा आ जाता है. Venkatesh sir, he never talks. On the set, you will not know that he's there also. He's such a quiet, such a shy guy. So even if you say hello, good morning sir, he'll be like, that's it. Ashte. But even in this kind of get up and that raw, that very rough look, he's still shown me very beautifully. I think I'm very happy about it. And about my director, I think I have already said enough. Zyada bolungi to acha nahi rahega, isn't it? But he is my biggest enemy. I always call him my enemy again because he challenges me. He gives that, you know, whether you can do it or not. So this is what I love about him. And very shortly the film is going to be released. So I think we'll be back and we'll promote the film here. And that's all. So last time also you all supported. This time also we look forward that you support us and see our project and just be there with us. ఇప్పుడు పూజ చెప్పిన తర్వాత ఒకటి అంటే ఆ సినిమా చేయొద్దు ఇలాంటిది ఒక టాపిక్. సో ఐ రీకలెక్ట్ వన్ మెమొరీ ఏంటంటే, లాస్ట్ టైం చెప్పినట్లేదు, ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా అయిపోయాక ఫస్ట్ నరేషన్ ఐ గేవ్ టు మై వైఫ్. సో తను కథ మొత్తం వినేసి చేయొద్దని చెప్పింది సినిమా. అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్స్ సినిమా చేయొద్దని చెప్పింది. సో బెటర్ వైఫ్ చెప్పింది చేయకూడదు, చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ అగైన్ ప్రూవ్డ్. సో వైఫ్ చెప్పలేదు, అది వద్దంది కాబట్టి చేశాను. ఇట్ ప్రూవ్డ్ హిట్. సో వన్స్ అగైన్ జోక్ ఆన్ వైఫ్స్. అది జస్ట్ రీకలెక్టింగ్. అంటే ఎందుకంటే తను ఆ స్క్రిప్ట్ విని ఫస్ట్ స్కేర్డ్, అంటే చాలా, అంటే ఇలాంటి జానర్ అసలు, అంటే సినిమాలు తెలిసినా కూడా ఇలాంటి జానర్ సినిమా ఎలా చూస్తారు, అసలు ఎలా తీస్తావు, వాట్ ఈస్ దేర్, అంటే టెక్నికల్గా ఎలా ఉన్నా కూడా ఎలా తీస్తారు ఇలాంటి క్రైమ్ అని. అది వెరీ ఫస్ట్ స్టేజ్ అక్కడే రిఫ్యూజల్. తర్వాత ఆర్టిస్ట్ సెలెక్షన్ వచ్చేసరికి కర్ణాటకలో థియేటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు. సో నాకుండే కాంటాక్ట్స్ చాలామంది వస్తున్నారు, బట్ రెగ్యులర్ ఫేసెస్ ఏవి ఇది పని చేయదు. అంటే దీంట్లో ఐ కీప్ ఆన్ చూసింగ్ లైక్ మకరంద్ అండ్ రవి, ఇంకా థియేటర్స్ నుంచి అక్కడ చాలా చిన్న ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళంతా, ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళంతా వాళ్ళని పిక్ చేసి ఫైనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ మకరంద్ దేశపాండే ఆయన మామూలుగా ఇలాంటి కథ నేను అసలు వద్దన్నాడు. అంటే నాకు పూర్తి నెగిటివ్ చేసిన నేను సత్య అలాంటి సినిమాలో, బట్ ఇది టోటల్గా అవే ఫ్రమ్ ద రియాలిటీ, ఈవెన్ దో మీ స్క్రిప్ట్లో ఉండొచ్చు, బట్ అగైన్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ ఒకసారి ముందు నరేషన్ వినండి అని. ఐ వెంట్ టు బాంబే చెప్పిన తర్వాత సమ్ హౌ ఇట్ టుక్ టైమ్ అండ్ ఈ కన్విన్స్డ్. ఇలా హర్డల్స్ వచ్చాయి.
ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 3 years తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఒకటి వాట్ ఏమంటే యూజువల్గా ఈ సినిమాలు సక్సెస్ అవుతాయి తప్ప పార్ట్ సీక్వెల్స్ రావు. కానీ ఒక ఆనెస్ట్ వర్డ్ నేను అప్పుడు ఏం చెప్తున్నానండి, ఆ రోజు స్క్రిప్ట్ చేసి సినిమా చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇది పార్ట్ 1కి ఎండ్ అవ్వదు అన్న విషయం ఐ నో దట్, బికాస్ మెటీరియల్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. బట్ అలానే ప్రొడక్షన్ హౌస్కి నేను ఒకేసారి 3 parts తీస్తాను, 4 parts అంటే నోబడీ బిలీవ్స్ మీ. సో ఒక పార్ట్ చేసిన తర్వాత నమ్మారు. బట్ అక్కడి నుంచి 4 years టైం కూడా తీసుకొని ఎందుకు చేశానంటే సినిమా, అసలు ఇది రౌండ్ ఆఫ్ చేసేయాలి, ఇంక ఈ కథని చెప్పేసి బయటకు వచ్చేయాలి అని ఒకే ఒక కారణం. ఇదేదో సూపర్ హిట్ అయిపోయింది, దీనివల్ల డబ్బులు వస్తాయి, ఈ ఇంటెన్షన్ నాకు అసలు లేదు. ఈ సినిమాని మొత్తం రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి, రౌండ్ ఆఫ్ చేయకపోతే బాగుండదు, ఇలాంటి వాయిలెన్స్ అని ఒకే ఒక దానికి ఈ ట్రయాలజీ ఫినిష్ చేశాను. అండ్ పార్ట్ 1లో ఏదైతే క్లైమాక్స్ ఏదైతే కంటెంట్ చూసారో అది ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్ చూశారు. బట్ వన్ థింగ్ ప్రెస్ ద్వారా ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఏది కూడా పార్ట్ 2లో ఉండదు. సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్గా యూ టర్న్, అది ఒకటి మీకు షాకింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది. అది దాంతో ఎంటర్ అవ్వాలి సినిమా ఆడియన్స్ కూడా. త్రూ ద మీడియా అదే చెప్తున్నాను, మీరు ఏదైతే ఇలా వాయిలెన్స్ అది అన్నారో అసలు టోటల్గా వేరే పాయింట్ ఉంది సినిమాలో. జస్ట్ సీ ఇట్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్. నాకు ఈ సినిమా రేపు ఏమవుతుందా అవన్నీ పక్కన పెడితే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కామెంట్స్ ఐ రిసీవ్ ఫ్రమ్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ నుంచి వచ్చినా లేదా ఆడియన్స్ అన్నా కూడా, ఈ సినిమా వరకు నేను రిజల్ట్ పక్కన పెట్టి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ ట్రాలజీ ఫినిష్ చేద్దామని చేశాను. దట్ ఈస్ అ వెరీ ఆనెస్ట్ అటెంప్ట్. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలాంటి ఛాన్సులు దొరకవు అంత ఈజీగా, ఇంకా నేను సినిమాలు చేసిన. అది ఒకే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఐ ఫినిష్డ్ పార్ట్ 2 అండ్ దాని కంటిన్యూషన్ కూడా. అండ్ ఎవ్రీ యాక్టర్ అండ్ వెంకట్ ప్రసాద్ అండ్ ఆల్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ అందరూ దే డిడ్ లెవెల్ బెస్ట్ జాబ్. అండ్ ఓవరాల్ దయచేసి ఈ సినిమాకి నేను అంటే మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తానంటే, నేను పట్టుకున్న అంటే హ్యాండిల్ చేసే సబ్జెక్టే క్రైమ్ కాబట్టి దాన్ని క్రైమ్గానే చూడండి. మనకి ఇంత వాయిలెన్స్ అవసరమా, లేకపోతే ఇది ఇంకేదో ప్రొవోకేట్ చేస్తుంది, సొసైటీకి మెసేజ్ ఇస్తుంది, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీ దగ్గర ఉన్నా కూడా ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆన్సర్స్. బికాజ్ నేను ఖచ్చితంగా అదేంటంటారు రామాయణం భారతం తీయట్లేదు కాబట్టి, తీస్తుందే క్రైమ్ కాబట్టి దాన్ని క్రైమ్గా తీశారు. దాంట్లో అంటారు మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ చెప్పండి మీరు, అంటే దీస్ క్వశ్చన్స్ ఎస్టర్డే కూడా నేను ఫేస్ చేసింది అక్కడే. అంటే డైరెక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండాలి, మనం మెసేజ్ ఇవ్వాలి. నిజంగా నేను సినిమా చూడడం కానీ మెసేజ్ల కోసం సినిమాకి పోను. లాస్ట్ టైం కూడా మీకు చెప్పాను, ఈ సినిమానే కాదు ఏ సినిమాలో మెసేజ్ ఉండదు. సినిమా చూసి బాగుపడరు, సినిమా చూసి చెడిపోరు. సో దాంతో నాకు ఇంకా ఎలాంటి కౌంటర్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాను. సో ప్లీజ్ ఈ సినిమా చూడండి, జస్ట్ ఎంకరేజ్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫీడ్బ్యాక్ జస్ట్ రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, దట్స్ ఆల్. అండ్ థ్యాంక్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ కేమ్ హియర్, దట్స్ ఆల్. క్రైమ్ స్టోరీస్ నుంచి ఎప్పుడు బయటపడుతున్నారు సార్? అయిపోయింది సార్, ఎందుకంటే దీని కంటిన్యూషన్ కూడా తీసేసాను. సో ట్రైలర్ క్లోజ్ చేశాను. అంటే ఈ భయాన్ని కంటిన్యూ చేస్తుంది ట్రైలర్ చూసినా కూడా. చెప్తున్నాను అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ 2 and 3 ఏదైనా అవనివ్వండి, ఇక్కడితో ఇది క్లోజ్ చేశాను. కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉన్న కంటెంట్, అంటే ఒక 20% ఆఫ్ కంటెంట్ తీసింది కూడా, బట్ ఇట్స్ ఓవర్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఓవర్. ఐ కంక్లూడెడ్, నేను కంక్లూడ్ చేసేసాను. నేను పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని చెప్పలేను. ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్తో సినిమా స్టార్ట్ అయ్యి ఒక సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్తో సినిమా ఎండ్ అవుతుంది 2 వరకు. అంటే ఇప్పుడు వాయిలెన్సే నో డౌట్, బట్ నేను ఎందుకు మీకు ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత వచ్చే విజువల్స్ టోటల్గా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని విజువల్స్. మీకు ఏమైతే మైండ్ సెట్లో ఉన్నారో అదేది ఉండదు అందులో. బెల్జియంలో షూట్ చేసినప్పుడు స్పిల్బర్గ్ కంప్లీట్లీ న్యూడ్, ఎగ్జాక్ట్ పోర్ట్రేట్ చేయాలి. సో దాన్ని వాళ్ళు ఏమనుకుంటా అంటే ఇలాంటి సినిమా సొసైటీ మాట తీస్తుందే క్రైమ్. సో నేను బిర్యానీ తింటూ ఇది పులిహోర అనుకోలేను ఖచ్చితంగా. సో ఐఎమ్ డూయింగ్ బిర్యానీ, దట్స్ ఆల్. సో ఐ డోంట్ మిక్స్ ఇట్, ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. ఫైన్ అదే అంటే మీరు పూజని ఇలా చూడటం అలా ఉంది కదా, దట్స్ వేర్. అంటే ఒక అగ్లీ అమ్మాయిని ఒక అగ్లీగా చూపించడం నథింగ్ ఎల్స్. ఒక ఇన్నోసెంట్ని అగ్లీగా చూపించడమే వెర్ ఇట్ వర్క్స్ అన్నది ఐ బిలీవ్ ఇట్. అంటే కాంట్రాస్ట్లో వెళ్తే ఆ విషయం నమ్ముతాను. ఎస్, దట్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్. సింగం
అంటే యాక్చువల్గా ఒక స్టేజ్లో ఆయన గ్యాంగ్లో చేద్దాం అనుకున్నారు కూడా, బట్ సమ్హౌ నేనే ఆపాను. ఈ ఆస్ మీ ఆల్సో, బట్ సమ్హౌ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెన్. క్యారెక్టర్ ఉంది నేను చేస్తానని దండుపాలెం గ్యాంగ్ అని అడిగింది, అవునని చెప్పాను. నో రేప్స్ అని చెప్పింది. నో రేప్స్ అంటే నో గ్యాంగ్ అన్నాను, అయితే వద్దు అనింది. ఇంకెందుకు గొడవ అని ఆపేశాను అంతే. అయితే ఆయన వైఫ్ మాట విన్నాడు కాబట్టి మంచి క్యారెక్టర్ పోగొట్టుకున్నాడు, నేను వినలేదు కాబట్టి మంచి సినిమా తీశాను. End of that is a joke, of course. Again, don't make. I said my example only, but I don't think so. Nobody listens to wife here. Any men they act actually practical గా అలా నమ్మిస్తారేమో తప్ప వింటారని అనుకోను. It's out of the way. Released, no, my backlash shot, my mother cried. My mother cried. They called him home and my mother is like, oh, शादी कौन करेगा इससे, क्या हो जाएगा? They cried. It was such a big, oh. I was like, nothing will happen, chill. After seeing the film, she was like, wow. No, अभी time है, अभी तो. So regarding this film, అంటే నాకు అంటే డే 1 నుంచి కూడా ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఎలా ఎంకరేజ్ చేశారు, ఇక్కడ ఆడియన్స్ ఎంకరేజ్ తెలుసు నాకు. బట్ ఇదే సినిమా కాదు, ఏ సినిమా అయినా కూడా పర్సనల్గా నాకు 2 విషయాలుగా చెప్తాను. యాజ్ ఎ డైరెక్టర్గా ప్లస్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఇక్కడ రేపు సినిమాలు చేసినా కూడా డెఫినెట్లీ కథను నమ్ముకొని సినిమాలు చేస్తే వర్కౌట్ అవుతాయి అన్నది చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. వన్ ఆఫ్ మై మూవీస్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్స్. ఇంకా అలాంటి వాటికే ప్రయత్నం చేస్తాను, తీస్తాను. అండ్ ఒకే జానర్ అని కాదు, నేను ఇలా ఐ నెవర్ స్టిక్ టు దిస్ వన్. ఒకటి ఈ జానర్లో ఇంత చిన్న లైన్ ఇలా హ్యాండిల్ చేయగలిగినప్పుడు ఐ కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీథింగ్ అన్నది. అండ్ వన్ మోర్ రీసెంట్గా నాలో వచ్చిన చిన్న డెవలప్మెంట్ ఏంటంటే, ఈ పాయింట్ నేను 6 గంటల సినిమా తీస్తాను అనుకోలేదు ఫస్ట్ థింగ్. సో ఈ పాయింట్ నేను ఒకవేళ సక్సెస్ఫుల్గా హ్యాండిల్ చేసింటే మాత్రం దిస్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ మై క్రియేటివ్ లెవెల్స్ ఆర్ లిటిల్ హై వేర్ ఐ కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీ సబ్జెక్ట్. అదొకటి ఈ ఇయర్ నాకున్న వచ్చిన ఒక చిన్న బ్లెస్ అండ్ హ్యాపీనెస్. 4 or 5 weeks when 2 comes. షూటింగ్ అయిపోయింది అది ఆల్రెడీ అండర్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్. 2 రిలీజ్ తర్వాత 4 or 5 weeks ఇప్పుడు సపోజ్ టైం అంతే, అంతకన్నా క్యాప్. సమ్వేర్ జూన్లో ప్లాన్ చేస్తాం ఇమీడియట్గా. ఇట్ ఈస్ రెడీ ఫర్ ద ఆల్మోస్ట్ సెన్సార్ అయిపోయి సినిమా రెడీగా ఉంది. నథింగ్ ఈజ్ లేట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్. సెన్సార్ అండ్ రిలీజ్ దట్స్ ఆల్. అండ్ రిలీజ్ మీకు తెలుసు కదా, ఇక్కడ చేయాలంటే వీ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అపోజిషన్ సచ్ ఫిల్మ్స్. అదొకటి. అండ్ అఫ్ కోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో సే ద సేమ్ థింగ్.